हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा। पिला माने आज आम क्लास 5 रो आउ गोटे नुआ विषयटी स्टार्ट करवा। जो विषयटी रही विषयटीर ना हूँ शैशवर कथा। शैशवर कथा जो विषयटी जे लिखिं ना हूँ फकीरमोहन सेनापति। ठीक अच्छे, तेरे चलतु विषयटा भल भाव पढ़ा बुझा कौन रही विषयटा आम जाना। 1843 ख्रीष्टाब्द जानुआरी मासरे अथवा सन 1250 साल मकर संक्रांति शुक्रवार दिन बालेश्वर सहर मल्लिकाशपुर नामक ग्राम मोहर जन्म है। मातांकर नाम कौन थिला? तुलसी देई। पितांकर नाम थिला लक्ष्मणचरण सेनापति। शुणी जन्म मात्र मो डेबिरी कान उपरे फुड़ा फुटाई है। पुड़ा जो फुटा हुए कान पुड़ा है सेटा पुड़ा फुटाई गोटे सुना फासिया पिंधाई दि जाइथिला। काहाकू? मोहर को। मोहर गोटे बड़ भाई थिले, नाम कौन? चैतन्य चरण। मो जन्म पूर्वे से परलोक प्राप्त होइथिले। जेतेबेले मोहर जन्म होइथिला ता पूर्वरु तार कौन मृत्यु होइथिला। लोकंकर संस्कार थिला जे जदि बड़ पुओ मरी गले ताहार तळ पुओ जन्म मात्रे माने जन्म हेबा मात्रे सही पुत्रर कान फड़ाई देले जमताकू आग्राह कर घिनी जाए नाही। कुहा जाइछि जे कौन जदि जार बड़ पुओ मरी जाइथिबो हैला ता सान पुओ जन्म हेबा मात्रे सांगे सांगे कान फुड़ाई दि जाए। जदि कान फुड़ाई दिगले जमतार कौन किसी भी क्षति करिपारिबो नाही। बाल्यकाल मु ए प्रकार शत शत कान फुड़ा देखिछि। मोहर कहते जे लेखक कहते कौन जे मु छोट बलू यही कथा हूँ यही प्रकार माने जिनसटा देखी आसी कहते किए लेखक। मोहर 1 वर्ष 5 मास बयस मोहर पितृदेव जगन्नाथ देव रथयात्रा दर्शन सकाशे पूजात्रा करते। जितेबाला मोहर कौन 5 वर्ष होता से जगन्नाथ रथयात्रा कौन रथयात्रा पूरी देखा जाते। बाहुड़ा समय भुवनेश्वर ठारे ओलाउठा रोग रोगाक्रांत प्राप्त हेले। सांगी यात्रा थिले ग्रामस्थ केते जन लोक आउर जननी माँ ठाकुर माँ है। ठाकुर माँ पाखर शुणी जे भुवनेश्वर मंदिर समीपस्थ बिंदुसागर पुष्पलिंग पत्थर घाट उपर बाबा कौन प्राण त्याग करते। किए? तांको बापा। कौटी? बिंदुसागर पुष्पलिंग पत्थर घाट उपरे। तांकर परलोक गमन संवाद शुणी ग्रामस्थ लोक पूरा कांदिबाकू लागिले। बाबांकर गोटे पोषा कुकुर थिला, से मध्य लोकंक सहित मिसी रडी करबाकू लागिला। लोक माने तुनी हेले मात्र से निर्भूत हेला नहीं। बाबा जेउ जेउ स्थान को जाउथिले ग्राम रे जेउ जेउ स्थान रे बसुथिले से समस्त स्थान को बारंबार जाई सुंगी आसे। किए? ताको जो कुकुरटा थिला पोषा कुकुरटी 8 दिन पर्यंत अनाहार रही से मरीगला। किए? सेही कुकुरटी आउ खाइला नहीं पीला नहीं तो अनाहार से कौन मरीगला। आउ कौन बाबांको मृत्यु संवाद शुणी माँ जो शଯ୍या ग्रहण कले से उठी नाहंती है। 14 मास पर्यंत शारीरिक और मानसिक घोर जंत्रणा भोग करी सन 1252 साल भाद्र मास शुक्ल अष्टमी दिवस प्राण त्याग कले। मु सेही दिन ठारू नितांत असहाय होईगली बोले किए कहते? लेखक कहते मोर समवयस्क सहाय संपन्न बहु परिमाण सुस्थ शरीर बलिष्ठ और सौभाग्यवान अनेक पुरुष पृथ्वी त्याग कर चली जाइछन्ति। अथच मातृहीन चिररोगी मु जीवन काल में विविध प्रकार भयंकर विपद संकुल अवस्था अतिक्रम कर संप्रति जराजीर्ण दुर्बल हस्तर मोर जीवन माने दीर्घ जीवन असार चरित लिखा बसी अच्छी से कहते। किए कहते ना लेखक कहूँ यह कहार आदेश कहार अनुग्रह सहायता गोटे क्षुद्रतम दुर्बादलर सृष्टि उद्देश्यहीन बोली कहते। से आ कौन कहते किसी उद्देश्य साधन सकाशे भगवान मते कौन एत काल जीवित रखाई कहते। माने एत दिन पर्यंत भगवान मते बंचेकी रखी। पितामाता वियोग उत्तर जेमत प्रभु आदर्श पितामही कुचिला दे मते कल को उठाई नेले। देशर प्रदाब अच्छी जे प्रबाद अच्छी कौन पाले तो बापर माँ पाले तो मार माँ माने पालिबो जदि बापर माँ नहने पालिबो मार माँ। मो जीवन रक्षा निमंते ठाकुर माँ जेते जत्न जेते दारुण जंत्रणा भोग करछंती बर्तमान छाया रूपे से सबु कथा मो मनरे उदित हेले प्राण कौन हो उठे आकुल हो उठे बोली कहते। किए? लेखक। हाय से उपकार मु किछि ही प्रतिदान करि पारि नाही, से उपकार रे मु किछि भी तांको देई पारि नाही बोली से कहउचंती हैला। आ कोन जननी को परलोक करे तांको मां को कोन देहांत गमन उतारे 7-8 वर्ष पर्यंत ग्रहण अर्श प्रभृति जंत्रणादायक रोग सज्जावित हो पड़ते। लेखक अर्श रोग आउ बहुत किसी अन्य को जंत्रणादायक रोग से कौन पीड़ित थे। ठाकुर माँ दिवानिशी मो शଯ୍या शଯ୍या जोगी बसी था। मासक उतारे मास वर्षक उतारे वर्ष केते काल यही भाव में बही जाइछि। अनिद्रा अनाहार ठाकुर माँ से समय केते दिवानिशी काटुछंती। जेमंत मृत्यु मोहर गोटे हाथ और ठाकुर माँ अन्य हाथ धरी टाणु था। शेष ठाकुर माँ जयी हेले एवं मु निरुपाय हो लगिली बोली से कहते। आ कौन मोहर पीड़ा समय ठाकुर माँ मो शଯ୍यार बसी कर जोड़े जगतर जावतीय देव देवी ठारे कौन मोहर प्राण भिक्षा कहते। बालेश्वर 2 पीर थिले शेष ठाकुर माँ से ही 2 पीर को धरी बसी।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ମାନ୍ୟତା କଲେ ଯେ କ'ଣ ମୋ ପିଲା ବ୍ରଜ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ରଜ କୁହାଯାଏ ହେଲା ମୋହନକୁ। ତ ବ୍ରଜ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଫକୀର ବା ଗୋଲାମ କହିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋହର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ ହେଲା। ଠାକୁର ମା ମୋ ନାଁ ରଖିଲେ କ'ଣ ଫକୀର ବୋଲି। ପୀରମାନଙ୍କ ମନଦୃଷ୍ଟି ସକାଶେ ଠାକୁର ମା ଏଇ ପଠାଣିଆ ନାମ ତାପରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମାତ୍ର ଲେଖକଙ୍କ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଗଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ମାତ୍ର ଠାକୁର ମା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ପୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହରମ ସମୟରେ 8 ଦିନ ସକାଶେ ମୋତେ ଫକୀର କରି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଫକୀର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଆଣ୍ଠି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଘିଆ, ଦେହରେ ନାନା ରଙ୍ଗ କନାରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଚକନ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଫକୀର ଟୋପି, କାନ୍ଧରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟିଏ ଝୁଲି ଏବଂ ହାତରେ ଜଉମଡ଼ା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ସେହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁହଁରେ ଫୁଲ ଖଡ଼ି ବଳ ହୋଇ ସକାଳେ ଉପର ଓଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ଯେତେ ପଇସା ମିଳେ ପୀରମାନଙ୍କ ଶନି ସକାଶେ ସେସବୁ କ'ଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ସମୟକୁ ମୋହର 9 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ା ସମୟକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା 9 ବର୍ଷ। ସହର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଥିଲେ 2-3ଟା ଗ୍ରାମରେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା ଚାଟଶାଳୀ ଥିଲା। ଅବଧାନ ମାନେ ଚାହାଳି ବସାଇ ଚାଟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟମାନବଦ୍ଧ। କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଲଙ୍ଘନକାରୀ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅବଧାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିନା କୌଣସି ଚାଟର ଉଠବସ ହେଉନଥିଲା। ମାନେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠ ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଉଠ ବସ ବିନା କିଛି ହେଉନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଚାହାଳି ଛୁଟି ବେଳେ ଚାଟମାନଙ୍କ ହାତରେ ସୁନ ଚାଟି ଦିଆଯାଏ। କେଉଁ ଚାଟ କେତେବେଳେ ଚାହାଳିକୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଆପେ ଅବଧାନ ଏବଂ ବଡ଼ ଚାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଚାହାଳି ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ଚାଟମାନେ 2 ହାତ ପାପୁଲି ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମେଲାଇ ରଖି ଅବଧାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଟ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଚାହାଳିକୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ହାତ ପାପୁଲିରେ ଅବଧାନ ବେତର ଅଗ ଛୁଆଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କି କରନ୍ତି ସୁନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁନ କହିକି ସେମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ହାତ ପାପୁଲିରେ ସେଇଟା ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତରରେ 2-3 କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ଚାଟଙ୍କ ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବେତର ପାହାର ପଡ଼ୁଥାଏ, ମାଡ଼ ଖାଉଥାନ୍ତି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାହା ହାତରେ 2 ଥର, ଯେ ତୃତୀୟ ତାହା ହାତରେ 3 ଥର, ଆଉ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ତା ହାତରେ କ'ଣ 4 ଥର ବେତର ପାହାର ପଡ଼େ। ଏହି ବେତର ପାହାରରେ ବଳ ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ନୁହେଁ, ଟାଣ ଆଉ ଉଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ସୁନ ଚାଟି ଦେଲାବେଳେ ଅବଧାନ ଚାଟ ମୁହଁକୁ ଅନାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଜବାବଦିହି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେଠାରେ ବେତର ଆଣ୍ଟଟା କିଛି କୋହଳ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଚାଟଙ୍କ ହାତରେ ବେତର ଶବ୍ଦଟା ପୁରା ପଟାପଟ ଶୁଭେ। କୌଣସି ଚାଟ ଯଦି ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ମଝି ବାହାରେ ଚାଳ ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖେ ତେବେ ସେ ସୁନ ଚାଟି ଡରରେ ଚାହାଳିକୁ ନ ଯାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶି ହାଣ୍ଡି ଫନ୍ଦଟା ବସି ଧରି ପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ରକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱଜାତୀୟ ଜଡ଼ାଇ ପୁଞ୍ଜାଇ ପିଲା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇପଡ଼ି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଶୂନ୍ୟ ଟେକି ଚାହାଳିକୁ ଧରି ଘେନି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ହେଲା। ଚାହାଳିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଚାରକ ଅବଧାନ ତାହା ପିଠିରେ କେତେଟା ପାହାର ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଚାହାଳିର ପଢ଼ିବାରକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଏ ଲେଖକ। ସେଠାରେ ସକାଳେ ଖଡ଼ିଏ ପାଠ ହୁଏ ଏବଂ ଅହରପଳି ପୋଥି ପଢ଼ା ହୁଏ। ପଢ଼ା ସରିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଟମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାହାଳିରେ ରହି ଅବଧାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଅବଧାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି। ନିବାସ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ମୋର ବଡ଼ବାପା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେନାପତି ପ୍ରତି ମୋର ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲେଖକଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେନାପତି। ମାସ ଶେଷରେ ଅବଧାନ ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ବାପା କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତ ଫକୀରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହଁ, ଦରମା ମାଗୁଛ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅବଧାନେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦିନ ରାତି ତାହାକୁ ପାଖରେ ବସାଇଛି, ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଖେଳିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ବଡ଼ବାପା କହନ୍ତି କାହିଁ ତା ପିଠିରେ ତ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅବଧାନେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ମନ କଥା ଭଲ କରି ବୁଝିଥିଲେ। ଚାହାଳିରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଅକାରଣ ବେତଟା ଧରି ମୋ ପିଠିରେ 10-12 ବାହାର କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ଗଲେ। ମାଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଆଉ ମାଡ଼ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବଡ଼ବାପା ଆଉ ବଡ଼ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରମା ଦୌଡ଼ି ଆସି କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅବଧାନେ ତୁମର କି ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହିଁ, ଅକାରଣ ପିଲାଟାକୁ ବାଡ଼ଉଛ, ମାନେ ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ପିଲାକୁ ବାଡ଼ଉଛ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। କିଏ, ତାଙ୍କ ଠାକୁରମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହିପରି ଅବଧାନକୁ ଦରମା ଦେବାର କ'ଣ ଏହିପରି ଅଭିନୟ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। କିଛି କାଳ ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ନଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ଗୋଟାଏ ଚାହାଳି ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଚାହାଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖକ ସେ ଚାହାଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ତିଥିମାନଙ୍କର ଚାହାଳି କ'ଣ ହୁଏ ଛୁଟି ରହେ, ମାନେ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଅପରାହ୍ନରେ କେତେଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼
ଚାଟଶାଳୀ ମିଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଁ। ସେମାନେ ଚାଟ ଭିକ୍ଷା ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଚାଉଳରେ ଅବଧାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ବାରଟା ଚାଲିଯାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆସନ୍ତି ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଚାଉଳ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଅବଧାନ ବିକି ପଇସା ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଚାଟ ଭିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଢେର ଚାଉଳ ଅବଧାନ ପାଉଥିଲେ। କେହି ଚାଟ ନୂଆ ଗୋଟିଏ କିଛି ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାହାଳିକୁ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଆଣେ। ସିଧାର ସରଞ୍ଜାମ ହେଲା ସେ ଚାଉଳ, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼, ଆଉ ଖୋଡ଼ା କେତେଟା ଫୁଲ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପାର୍ସି ଐବନିତ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ହେଲା, ଐବତନିକ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ଚାହାଳି ପାଠ ଶେଷ କରେ ମୁଁ ଆପେ ଯାଇ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଏ? ଲେଖକ। ସ୍କୁଲରେ 3 ଜଣ ଆଖୁଞ୍ଜି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବନମାଳୀ ବାଚସ୍ପତି। ବାପ ଭାଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ କିପରି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ କିପରି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ପଣ୍ଡିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲିଖନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। କାହାକୁ? ସେଇ ଚାଟଶାଳୀରେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ପିଲାଦିନେ ଲେଖକଙ୍କ କାନ ଫୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଫୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ମରିଗଲେ ତାହାର ସାନ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର କାନ ଫୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଯମ ତାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ କାନ ଫୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଲେଖକଙ୍କ ବାପା କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ? କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ବାପା? ଯେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଲା ଉଠା ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମିପସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍ପମନ୍ଦିର ପଥରଘାଟ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ରଗଶଯ୍ୟା ପାଖ ଠାକୁର ମା ବସି କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଯେ ଦିନ ରାଶି ବସି ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କରପଡ଼ି ଜଗତର ସାନ୍ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଲେଖକଙ୍କର ଫକିରୀ ପୋଷାକ କିପରି ଥିଲା? କିପରି ଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ଫକିରୀ ପୋଷାକରେ ଆଖୁଆଇଁ ଗୋଟିଏ କୁର୍ତ୍ତୀ, ଦେହରେ ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଚପକନ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୋପି, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ନାନା ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟିଏ ଝୁଲି ଏବଂ ହାତରେ ଜୟମଙ୍ଗଳା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଯେଉଁଟା 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଫକୀର ମୋହନ କେଉଁ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ତିଥିରେ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ତ ଏଇଠି ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? 2 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପୋଷା କୁକୁରଟି ଅନାହାରେ ମରିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ସେ ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଝୁରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଲା। ଗରେ ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିବାରୁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଠାକୁର ମା ଅନିଦ୍ରା ଅନାହାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ସେ ଦିନ ରାତି ଲେଖକଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ଜଗି ବସୁଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଅବଧାନ ଲେଖକଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଲେଖକଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ? କାହିଁକି ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ମନର କଥା ଭଲ କରି ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? 1 ନମ୍ବର ଜନନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲେଖକଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 7-8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଜନନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲେଖକ 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ାରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଲେଖକଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହୋଇଥିଲା? ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ଲେଖକଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଚାଟଶାଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ଚାଟକୁ ଅବଧାନ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଚାଟଶାଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ଚାଟକୁ ଅବଧାନ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ସୁନ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ହାତ ପାପୁଲିରେ ବେତର ଅଗ ମାନେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ସୁନ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଚାଟଟି ଡରରେ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? କିପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଯେ ସେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଚାଟଟି ଚାଟଶାଳୀକୁ ନ ଯାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ କୁହାଉଛି? ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶି ଅପରାଧୀ ପରି ବସିପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବେତ ପାହାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ନଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ଥିବା ଚାହାଳିଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା? କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ? ପ୍ରତିପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସେହି ତିଥିରେ ଉପରଓଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଟ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେହି ତିଥିଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରଓଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଟମାନେ ମିଶି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚାଟ ସବୁ ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ହେଲା ଚାଟଶାଳୀର। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ପାର୍ସି ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଥିଲେ? କ'ଣ ଶିଖାଉଥିଲେ? ପାର୍ସି ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାପା ଭାଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ କିପରି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ କିପରି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାହା ଲେଖା ହୋଇଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳନ କରିବା। ଏଠି କୋଣାର୍କର ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କୋଣାର୍କ କେଉଁଠି ରହିଛି?
तार गार टाणवा है। यहाँ आमर जो लिंगराज मंदिर रही कौन भुवनेश्वर, तापर संबलेश्वरी माँ को मंदिर कौटी संबलपुर, तापर खिचिंग है ये जो मंदिरटा, तापर एटा माँ ताराताणी मंदिर जोड़ा गंजाम रही, तापर एटा कौन केन्दुझर तारिणी मंदिर है। तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखा। उपरवाली ग्राम घरे घरे भिक मागी बुले यही वाक्य थिबा पदटी जोड़ी शब्द, यही पाठर आउ कतोटी जोड़ी शब्द लिखिबो हैला। जेपरि घरे घरे आ कौन हबो लिखिबो दुख सुख, दुख सुख। आउ बापा माँ बा माँ बापा, दिन राति, पाप पुण्य, आउ कौन धन जन, रोग शोक, एगुड़ा सब आम कौन जोड़ी शब्द लिखिबो, गुड़ा जोड़ी शब्द गुड़ा। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखा। कौन दिखाई अकारण बेतटा धरी मो पिठे 10-12टा बाड़े गले, यही अर्थर दि जाइथिबा रेखांकित पद लक्ष्य कर। धरी पदटी काम शेष होई नथिबा बुझाउछि, एणु प्रक्रिया गोटे अस्मापिक क्रिया अटे। सही पदर कौन से पाठर जिते गोटे अस्मापिक क्रिया पाउछ ताहाको बाछि लेख। जेपरि आमे धरी कहले आउ कौन कहले शुणी, एटा गोटे अस्मापिक क्रिया। आउ देखी, तापरे जाई गोटे शब्द आमर है अस्मापिक शब्द। बसी आउ कौन आसी, एगुड़ा सब आमर अस्मापिक क्रिया। ठीक अच्छे। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से रही देखा। कौन दिखाई तुम घरे विभिन्न पूजा बेले पंचामृत किपर प्रस्तुत कराए ताहा केउं केउं पदार्थरे मिसाई प्रस्तुत कराए लेख है। पंचामृत कहले जो जमती क्षीर है, क्षीर आउ कौन दरकार हुए, क्षीर पर दही दरकार हुए, आउ घी, महू आउ गुड़, एगुड़ा सब पंचामृत तैयारी हुए। ठीक अच्छे। कौन दिखाई तुमर खेल एमती केतेक खेल तुम्हें प्रतिदिन खेली था जहाँपाई किसी टंका देवाक पड़न थाए, तुम्हें सेगुड़िक निज तैयारी कर एमतीका क आउ 6 खेल किसी कष्ट दिखाई सब नाम दिखाई 11 टाणी जोड़ है। 11 टाणी जोड़ापी कहुई ये देख नटू तो लिख नटू 11 टाण, तापर कबाड़ी, तापर खपर डिया गुड़ी, एगुड़ा सब 11 टाण। ठीक अच्छे। यही पिलामाने आज विषय। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट विषय नहीं आसी पिलामाने। वीडियोटी भल लगी निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करने। रहुछि। जय जगन्नाथ।